सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश खुबिया नंगल, जो गुरुद्वारा साहब ईश्वर प्रकाश है, ये राड़ा साहब वाले वड्डे महाराज जी सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख श्रीमान संत ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वालियां दी पवित्र यादगार है। जो साध संगत जी महापुरखों ने जदों इस स्थान ते चरण पाए तो इस स्थान का आरंभता करन तो पहला आप जी ने रतवाड़ा साहब वाले महापुरखों पास बेनती की तो उन्होंने महापुरखों ने कहा, महाराज इस स्थान पर नींह पत्थर रखना है। तो लगातार दिन के दीवान चलते, क्योंकि दीवान उदों साध संगत जी इतना समा मिलता कि सतगुरु महाराज जी तो इतनी रहमत सी कि कई बार दो दो भी दीवान होने, कई बार फिर रात्रि का दीवान भी लाना। मैं महापुरखों ने बड़ी मशक्कत कालना काली है, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मखोजले खेती छुट्टी नाल। अते फिर इस स्थान तो कुछ सिंह ते नाल सत्कारयोग भैन जी, जिन्होंने असीं प्रेम नाल भैन जी कहते, महापुरखों के धर्म सपत्नी, उन्होंने सिंघां दे नाल जाके रतवाड़ा साहब सचखंड वासी वड्डे महापुरखों के चरणों में बेनती की कि इस तरह नाल उस स्थान पर नींह पत्थर रखा जाना है। आप जी सानू बचन दिओ कि उत्थे कुछ कमरे पाए जान, उस स्थान पर जथा ठहर जाया करे और स्थान बने। तो उन्होंने महापुरखों ने कहा भी जदों दरबार साहब आरंभ होएगा उस समय दे जे महाराज जी ने चाहा तो पहुँच के समा आउण ते हाज़री भरांगे, उत्थे पहुँचांगे। पर उतों आप जी ने एक अरदास बेनती करके जो नींह पत्थर सी गुरुद्वारा साहब तो उतों भेजिया अते फिर इस स्थान की आरंभता महापुरखों ने की। इत्थे साध संगत जी हर महीने अंग्रेजी महीने की पहली तरीक नूं दीवान सजदा है, महान गुरमत समागम अते अमृत संचार हुंदा है। अमृत बलाखी आके अमृत छक के गुरु महाराज जी की गुरसिੱਖੀ धारण करते हैं। तो साध संगत जी इस स्थान मानो एक जंगल दे विच मंगल ही हो गया। पहला इसका बड़ी होर तरह की इसकी दशा सी, इस दे पिछे बहुत सारे होर विस्तार है, पर आपां समाउण ते फिर साझा करांगे। तो इस स्थान तो सेवा करन तो आरंभता तो पहला भी महापुरख धर्म प्रचार दे विच बहुत वड्डा योगदान आप जी पा रहे सन। जगह जगह दीवान सजने, अमृत संचार समागम होने, तो विशेष करके महीने दे विच एक दीवान बिलासपुर के नेड़े विशारद नगर जिथे पंचमी दे दिन नियत किया गया, उत्थे ही अमृत संचार हुंदा, उत्थे ही दीवान सजदा। समा आउण ते फिर इत्थे दीवान की आरंभता हो गई। सौ इस दे पिछे बहुत वड्डा इतिहास, बहुत वड्डे बचन जो महापुरखों के हैं। पर हुण समय के हिसाब नाल अज साडे नाल इत्थे बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी आत्मा सिंह जी आज़ाद कथावाचक, जिहड़े कि महापुरखों के नाल बड़े लंबे समय तो संगतां दे विच विचरदे हैं। तो उन्हां समयां दे विच साध संगत जी किवें दे हालात सन, किस तरह के नाल महापुरखों ने प्रचार किया, उन्होंने कीते हुए परोपकार
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੂਹੀਆਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੂਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੀ 1985 ਵਿੱਚ। 1983 ਤੋਂ 85 2 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿਆਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਨਿਆਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਣੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੈ ਅੱਖੀਂ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਤੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣ ਕਿ ਰਾਖੀ, ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੰਗੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। 1980 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਬੇਦਪੁਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹ ਬੈਂਜੋ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਪੌੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਢਿਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸੁਜਾਤਗੰਜ ਖਹਿਰਾ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 2006 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ। 2006 'ਚ ਪੰਡਰੀ ਕਟਈਆ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਜੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਸੰਗਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ ਜਥੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਛੱਡਤੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਰਤਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਥਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੂ ਬਹੂ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਗਮਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। 10 ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
मेरे माता जी बीमार हो गए तो पर भरा तो 4 सीगे, सारे अलग सन। तो मैनू माता जी कहिंदे मेरा इलाज तू कराउणा है। तो मेरे दिल विच आया कि माता बई माँ का इलाज तो कराउणा ही है, भावें जमीन वेचनी पवे। मैं क्या बेबे हुणे मैं सोचदा तैनूं किहड़े हस्पताल विच लैके जावां। अते गुरु दे बचन याद आए, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। दोवें भरा दोवें महापुरुष सत्संग दीवान करते हैं। इहदे तो वड्डा हस्पताल लोक परलोक विच किहड़ा है। तो मैं क्या माता मैं एक सत्संग करा देना, मैनू लगता है तो ठीक हो जाना है। माता जी कहती ठीक है बेटा, तू जो करना कर। मैं सत्संग की तरीक मंगनी शुरू की और एक बारी 8 दिनी हर ऐतवार नूं सत्संग हुंदा सी। अगले ऐतवार कहन लगे दे देंगे। मैं क्या दे देंगे नहीं, दे दिओ। अगले ऐतवार सत्संग की तरीक मिल गई। केवल अनाउंसमेंट हुई सी कि बलखेड़े सत्संग है, किसी नूं सुनिया नहीं सी दिता गया। इतने संगत आई कि साडा सारा विहड़ा भर गया। अपने दिल विच इह सी, गुरु अमरदास महाराज जी का बचन 1420 अंग ते विण बोलिया सब किस जानदा, किस आग्या कीचै अरदास। गुरु जानदा है तां मैं ये नहीं कहना अरदास कर दिओ, ना मैं कहा। पर जिन्हां नाल जुड़िया हाँ ये पूर्ण पुरुष महात्मा हन। ऐसी घटना वापरी सत्संग तो 2 दिन पहला बिलासपुर चौराहे विच मैनूं मिले। उदों राजदूतर मोटरसाइकिल ही प्रधान सी। एक सिंह महापुरुष अपने नाल रखते सी। चौराहे च खड़े मैं भी मिलिया अते महापुरुष मैनूं पुछदे ने कादे वास्ते सत्संग करा रहा है। मेरे दिल विच पक्की गंढ सी भी किसी नूं दसना नहीं। ये गल मैनूं और मेरी माता तो बिना साडे परिवार नूं भी किसी नूं पता नहीं सी। मैं कहा महाराज सारे सत्संग कराउंदे ने, अपने भी दिल विच आया है आपां सत्संग कराना है। महाराज सत्संग करा रहे हैं। दूसरी बार फिर मैनूं पुछदे काहदे लई सत्संग करा रहे हैं। दूसरी बार भी मैं यही जवाब दिता। तीसरी बार पुछण ते भी मैं यही जवाब दिता। तो मैनू कहंदे अच्छा मैनू किसे दसिया है तेरी माता नहीं ठीक, तू तां सत्संग करा रहा है। मैं फिर भी गोल मोल गल करती अते नाले मैं हैरान बड़ा होया भी मैनू ते मेरी माता तो बिना इस गल का पता नहीं कि साडे परिवार च नहीं पता। ये भावना आप जी ने गुप्त रखी सी भी किसी नाल नहीं साझी करनी। महाराज जानदा ही सब कुछ, महापुरखा ने फिर प्रगट उजागर होया। मैं हैरान बड़ा होया। पहला मैं क्या भाई सुरजीत सिंह जी बैठे ने, इन्हां दे सौरा साहब ते इन्हां दे छोटे भरा साडे कोल सन। इन्हां दी शादी भी उत्थे ही होई सी। मैं इलावा पढ़िया भाई सुरजीत सिंह जी। तो मैं क्या उन्हां नाल महापुरुषां दा प्यार है बहुत ज़्यादा। उन्होंने दस दिता होएगा। फिर ख्याल आया भी पता तो माँ पुत्तां तो बिना बात किसी भी नूं नहीं। कुछ चिर बाद समझ आई भी यह महापुरुष ने अंदरों जानते हैं। इस तरह सत्संग दीवान होया। ये 1985 की गल है। तो माता जी ठीक हो गए, नाले बड़े खुश होए। उदों कुछ भी केवल स्पीकर के 35 रुपए सन। मैनू याद है मैं 35 रुपए दिते सी। इस तरह 95 तक माता जी रहे। वो कसर उन्होंने दोबारा नहीं हुई। इस तो 1 साल बाद एक मेरा होर काम अड़ गया। उस समय पंचमी का भोग पिया बिशारत नगर अते उस वेले सवारियां नहीं सन। महापुरुष पैदल जा रहे सी। मैं साइकिल ते पिछों निकलिया। मेरे दिल विच आवे कि मैं महापुरुषों को आखा महाराज साइकिल ते बैठ जाओ, पर छोटी जी उम्र संग करके मैं कह ना सकिया। उस प्यार दे वलवले नूं महापुरुष अंदरों जानते सी।
जब साइकिल ते मैं अगे निकल गया तो महापुरुषों ने बड़ी प्यारी आवाज़ मारी, जो ये आवाज़ जो 1985 की गल है, 1987 की, अज तक वो मेरे जहन में गूंजती है। महापुरुषों आवाज़ मारी, ओ खलो जा, मैनू भी लै जा बिठा के। साइकिल तो उतर के मैं पिछे न मुड़ के आया, आओ महाराज जी आओ बैठो। महाराज तो कहनी नहीं सन देंदे, उस वेले संगतां प्रेम नाल भाजी कहिंदियां सन, बैठो जी। बह के चले गए। वो सामने चुंगी सी, मैनू ख्याल आया कि मेरा एक काम है, वो काम तो वड्डा सारा सी। मेरे दिल च आया पिछले साल सत्संग कराया अते थोड़े जे पैसे लगे, आपां फिर चुप करके सत्संग करा देने आ। ये आपां कहना ही नहीं, अरदास कर दो, काम अपने आप हो जाना है। मैं क्या महाराज जी, मैं क्या हुण मेरे कोल ने, मैं क्या महाराज जी दसो अपना एक सत्संग की तरीक दिओ। मैनू कहंदे दस कादे वास्ते कराउणा है। मैं क्या महाराज पिछले साल सत्संग कराया सी, बड़ा आनंद आया, बड़ा स्वाद आया, हुण मेरे दिल विच आउंदा है फिर सत्संग करावां। दूसरी बार मैनू पुछदे ये दस कादे वास्ते सत्संग कराउणा है। दूसरी बार भी मिले इस जवाब ते। जब महापुरुषों ने तीसरी बार पुछया भी दस कादे लई कराउणा है, तां मेरे दिमाग च गल आई जो महापुरुषों पासों ही बचन दीवाना विच सुनिया सी भी संत नाल महापुरुष नाल जिद नहीं करनी चाहिदी। मैं क्या हुण साल लंघ गया, हुण तो दस ही देना चाहिए। महाराज जी मेरी माता नहीं सी ठीक, मैं सत्संग कराया, अरदास करने लिए भी नहीं कि आप जी ने पूछया, मैं तभी गोल ही रहा। मेरी माता ठीक हो गई है, हुण भी ठीक है। आ मेरा काम है, ये महाराज रुकिया होया है, मेरे दिल च आया सत्संग कराउणा ठीक हो जाऊँ। तो महापुरुष हस के कहिंदे काम तो बड़ा वड्डा सी, कहिंदे ये किहड़ा काम है, 50 सिखां नूं लंगर छका दे ता हो जाना। मैं बड़ा खुश होया भी चलो नेड़े काम हो गया। तो मैं भी उस प्रेम विच कहा महाराज 5 सिखां नूं लंगर छकावांगा, पर तुसीं आप आओगे ता मैं लंगर छकाना है। तो महाराज कहिंदे मैं रोज़ वेला ही होना, जदों आखे मैं आ जावांगा। तरीक तय हो गई। कहिंदे 4 सिखां नूं कह दें, कह दिता। एक बार फिर मिले, पुछया आए लंगर छकिया अते राम सिंह नूं कहण लगे कर दे बई अरदास, मैं तो जो कहना सी करना सी कर दिता है, इनू विश्वास नहीं होना। मैं हथ जोड़ के आख्या महाराज रहण दिओ, आप सब कुछ जानते ही हो। तो वो मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया। फिर जिवें मैं पाठ करदा सी, उदों साडे जट्टां विच ये बीमारी सी कि जिहड़ा पाठ करदा है, कीर्तन करदा है, उहदे वल रिश्ता इस करके नहीं करना कि साडी कुड़ी गुरुद्वारियां विच रहेगी, गुरुद्वारियां विच झाड़ू मारेगी, गुरुद्वारियां विच उत्थे लंगर पकाएगी। अज वो सेवा है। ये सेवा तो महापुरुषों ने सेवा किवें करीदी है, इहदा फल की है, ये तो महापुरुषों ने दीवाना विच दस्सिया। साडे वेखण दी गल है, उदों सारे बंदे वड्डे तो छोटे सत्संग दीवान च जाके जदों मत्था टेकदे 10 पैसे का सिक्का ऐ वगा के मारदे। ये महापुरुषों की बदौलत उस वेले ऐसी हालात सी और सब पासे शराब के ड्रम चढ़ते सन। महापुरुष दीवाना विच चंगा रगड़ा लाउंदे। 2 सिख साडे नेड़े दे, मैनू ख्याल है एक दा ना चलो की लैना, वो मैनू कहिंदे जदों भाई साहब आ पढ़ते ने कावां कुत्तियां ते गधियां दी जूने पैणगे जिन्हां ने ना गुरु धारिया, सानू ना बड़ी शर्म आउंदी है, नाले सानू गुस्सा भी आउंदा। फार्मर सी, मैं उन्होंने दस्सिया भी 1356 अंग ते 5वें महाराज का बचन है, गुरमंत्रहीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है, कुकर है, सरपन है, गर्दब है, तौलखल है। ये महाराज का बचन है। निगुरे इन्हां जूनां विच जांदे ने, गुरबाणी पढ़ते हैं,
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਹਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਖਾਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਕਰੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, 2 ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, 8 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਓ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਲੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ ਦਾ ਕਾਰਜ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 20-22 ਸੀਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵੇਖੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰਾਜਦੂਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਘਰ ਚਲੋ।
ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ, ਰਾਜਦੂਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ। 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਪੇ। ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਵਿਖਾਤੀ ਉੱਥੇ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਏ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਤਸੰਗ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। 1987 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੰਚਮੀ ਜੋ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਰਤ ਨਗਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜੇ ਨਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਵੀ 4 ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 12 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਸੇਵ, ਆਹ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਆਹ ਲਓ ਸੇਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਧਰ ਸੀਤਾਪੁਰ, ਹਰਗਾঁव, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਝੋਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਝੋਲੇ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਝੋਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਿਆ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ 5ਵੇਂ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਥਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ 200 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਤਰੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1200 ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਸਨ, ਕਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਸਨ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਅਦਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। 1995 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਚਨ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਰਫੜਾ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹਿਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 95-96 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਹੋ ਲੜੀ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਬੀਬੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਮਰ ਮਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਹਿ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ
ज़्यादा जिद तक करनी नहीं बनती। तो मैं भाई हरजीत सिंह जी प्रोग्राम लिखते होंगे सन पाठ, 2 खंड पाठ से मैं लिखा के गया। घर जाके मैनू समझ आई भी अपने दिल में खिच सी भी ये लड़ाई ना होवे। सानू बचन मिल गया है, जिन्हां वास्ते गल करन वास्ते गया उन्हां नूं पता ही नहीं इस गल का, ना उन्हां दे दिल में खिच है। इस करके ना उन्हां नूं खिच है, ना उन्हां वास्ते बचन मिलिया। घर जाके मैं आ गल है सीधी, चल फिर चलीए आपां उन्हां नूं समझाइए। 25-26 तरीक सी, पहली नेड़े सी, चाहुंदे नहीं सन लड़ाई करनी, धक्के नाल गल पै रही सी। जाके सारे नूं कहा भी देखो आ मैं 2 पाठ से लिखाया, आ महापुरुषों के बचन होए, अपना तो बचाव हो गया, हुण तुसीं भी अपना बचाव करो। 1 तरीक नूं सारा परिवार आयो, फिर आपां बेनती करांगे। वो आए 11:30 बजे, तो उस वेले बड़ी भीड़ सी। मैं जाके क्या महाराज सारा परिवार आए ने, आप हुण कृपा करके बचन दिओ। तो मेरे वाल वेख के हस के कहन लगे, उदों जिथे आ लंगर हाल है ये उपर प्रकाश सी ते गुरुद्वारा साहब बन रहे सन। इस तरह मैनू कहते जा छोटी जी अरदास कर दे, तो बस ठीक है। फिर गया उन्होंने बचन मन के महाराज के चरणों में। मैं कहा महाराज उत्थे भी तुहाडा बचन, इत्थे भी तुहाडा बचन। मैं आ गया तुहाडे चरणों में नमस्कार की। ये लड़ाई टाल दो। 2 महीना शायद लंघिया, शहजादपुर वालों मैं आया प्रोग्राम करके पाठ का। बरेलियों जिस बस च मैं बैठा, जिस बंदे ने उन्होंने दे हथों मरना सी, वो मेरे नाल बस से बैठे 2 जने, ਉਹਦਾ चेहरा वेख्या तो उन्होंने काला पीलिया होया। उदों जदों काले पीलीए का इलाज नहीं सी हुंदा, मैं गया पौड़े की जड़ इसने मरना इन्हां दे हथों, ये बस काला पीलिया हो गया। ये बंदा गया 5वें दिन सुन लिया भी चढ़ाई कर गया, ਉਹਦਾ भोग पै गया है। बड़े समा बीत गया। एक बार महापुरुषों कोल मैं कला ही बैठा सी, तो महाराज ने आप ही गल चलाती। मैं कहा हाँ महाराज, मैंने पुछदे हो तेरे रिश्तेदारों का की हाल आ। मैं कहा महाराज वो आप जी ने बचन दे दिता सी, तो तुहाडा बचन ही सब कुछ सीगा। आंदे की बनया फिर? मैं कहा महाराज आप जी ने कहा सी बंदा मरिया दिस रहा, ये जेड़े ने मरना सी वो काले पीलीए नाल मरिया। बाबा जी हस के कहिंदे लोकां नूं नहीं दसीदा, बाबिया ने बंदा मारता। महाराज आप कल्ले बैठे आ तां आपां ये गल करती, अगा संगत विच हुंदे आपां गोलमोल करके करनी सी। इस तरह बेअंत महापुरुषों के बचन। एक बार सियोर अपने सहुरिਆਂ कोल रहिंदे सी, मेरी सिंघणी ने दसिया भी रात सुपने च वेख्या महापुरुष आए ने, कह रहे ने 7 मीटर दस्तार लियाओ। मैं कहा दस्तार 5 मीटर बनते ने, चलो पुछ लांगे। इत्थे कमरे विच दस्तार बन रही सी, मैनूं याद आ गई। मैं कहा महाराज सियाल दे दिन सी, पोह दा महीना। मैं कहा महाराज कितनी दस्तार बन दो? कहते 5 मीटर। मैं सन सुना मिलिया 7 मीटर का। कहते 2 मीटर केसकी 7 मीटर हो गई। मैनू अंदरों बहुत खुशी हुई। मैं कहा ठीक है महाराज 7 मीटर दस्तार लियावांगे। उस वेले मैं तो महापुरुष कल्ले सी कमरे च, और जो उन्होंने प्यार की अजीबो गरीब कहानी हस के मैनू कहिंदे आ लियाएगा तू कली दस्तार, पूरा सूट लैके आई। मैनू होर बड़ी खुशी हुई। नाले मैं क्या ये तो मैनू आप कहना चाहिए सी महाराज, ये तो मैनू आप कहना चाहिए सी, हुण पूरा सूट लैके आवांगे। घर गए, सिंघणी ने आख्या चल बई आप सूट लियाईए। कपड़े वाले ने आख्या जो सब तो महंगा सियाल का सूट है कपड़ा ना वो दे महापुरुषों नूं सुहाना पवाना है। वो सब तो वधिया महंगे वाला कपड़ा खरीदिया, दस्तार खरीदी। तो घर वाली कहन लगी हुण आपां सत्संग कराइए, घर आउणगे महापुरुष फिर देंगे। मैं क्या मैं ठीक है महाराज सत्संग लिया। और मेरे दिल च लगदा सी भी हो सकता है आप नहीं आउणगे। एक दिन पहला मैनू बिलासपुर मिल पे, कहंदा मेरा सिर पीड़ करदा है,
ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਆਂਦੀ ਆਪ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਆਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਸੂਟ ਸੀਵਦੇ ਸਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜੈਸਾ ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 4 ਰੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਣ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹਨ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 2 ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਲਵਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।